سب سے پہلے میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اس 20 نوجوانوں کو جس نے اس تحریک کی آگ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی. سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو، بہنوں کو، سلام کرتا ہوں جامعہ کے ان طالب علموں کو، سلام کرتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو جن پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی، ہر منظر دکھایا، ہر طرح سے کرایا، لیکن یہ اپنے اندر انقلاب کی آگ کو بجھنے نہ دیا. آپ کو یاد ہوگا انقلاب زندہ باد کا نعرہ حسرت موہانی نے دیا تھا. جب حسرت موہانی نے یہ نعرہ دیا تھا اس وقت شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ اسی ہندوستان میں، آزاد ہندوستان میں ایک ایسا بھی دن آئے گا جب اپنے ہی ملک کے اندر غلاموں کی حیثیت پر کھڑے ہو جائیں گے، اپنے ہی ملک کے پولیس سے گھبرانے لگیں گے، اپنے ہی ملک کے سرکار پر یقین اٹھ جائے گا. اور ایسے حالات میں ان مظلوم کمزور ہندوستانیوں کے پاس صرف ایک آواز رہے گی، انقلاب زندہ باد. اور الحمدللہ آج پورے ہندوستان نے چپا چپا پر یہ ثابت کر دیا کہ اس کی آواز مدھیم نہیں ہوئی ہے. آج بھی ہمارے اندر یہ شعلہ بیان کرتا ہے کہ ہم اس ملک کی تاریخ کو زندہ رکھیں گے، اس ملک کو آئین کو بچانے کے لیے، اس ملک کی آئین کو بچانے کے لیے آخری لڑائی لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ جو بات میں نے ابھی، جو نظم میں نے ابھی پڑھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ نظم اس وقت لکھی گئی تھی جب ہندوستان کا آئین نہیں بنا تھا، جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا. لیکن اس وقت بھی ایک ہندوستان کی شہریت، ایک غلام ملک میں ہندوستان کی شہریت پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں تھا. 4000 کی تاریخ، 4000 سالہ تاریخ میں وسودھیو کٹمبکم کی بات ہو یا انقلاب زندہ باد کے نعرے لگانے والے یا آزادی کی تاریخ پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں کبھی بھی ہندوستانیوں سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ تم ہندوستانی ہو یا نہیں ہو. ہماری حیثیت کبھی حکمرانوں کی رہی، کبھی محکوم کی رہی، لیکن ہندوستانی دونوں ہی حالتوں میں ہندوستانی رہے. لیکن ایک آج انوکھی بات نکالی گئی، ایک انوکھی بات نکالی گئی کہ ہندوستانیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم شہری ہو یا نہیں ہو. میں یہاں اپنے جذبات کی ترجمانی کرنے نہیں آیا، کیونکہ میں صرف سلام کرنے آیا ہوں ان ہستیوں کو جنہوں نے آج یہ چنگاری پورے ہندوستان میں لگا رکھی ہے، جنہوں نے یہاں سے آواز بلند کیا اور اس کو سمجھتے ہوئے ہندوستان کے ہر کونے میں ہماری مائیں بہنیں سب کو اتر آئی ہیں. میں صرف قانون کا طالب علم کی حیثیت سے آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم اس قانون کے خلاف ہیں. اس CAA کا قانون جس کے مخالفت پورا ہندوستان کیوں کر رہا ہے؟ 4 بڑے اصول ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگ اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے. آپ ہمارے آئین کی خوبصورتی اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ ملک آزاد ہوا تو سب سے پہلے ہمارے بزرگوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ہم یہ بات ثابت کر دیں، یہ بات لکھ دیں، جو بات ہمارے دلوں میں ہے، جو بات ہماری زبانوں پہ ہے، اس کو کتاب کی شکل دی جائے، اس کا ایک آئین مرتب کیا جائے اور اس آئین میں وہ ساری باتیں لکھ دی جائے جو ہم آئندہ ہندوستان میں چاہتے ہیں. آپ کو حیرانی ہوگی، آپ سارے یہاں طالب علم ہیں، پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں. یورپ ایک بہت ہی ترقی یافتہ برصغیر ہے، یورپ ترقی کر رہا ہے، لیکن اس کے آئین میں بھی شہریت کا جو قانون ہے وہ اتنا واضح نہیں ہے جتنا آپ کے آئین کے آرٹیکل 5 میں بتایا گیا. آج تک 1950 سے لے کے آج تک یہ بات واضح کر دی گئی کہ ہندوستان کی شہریت کسی مذہب پر نہیں دی جائے گی، کسی ملت پر نہیں دی جائے گی، کسی جات پر نہیں دی جائے گی. لیکن یہ پہلی دفعہ قانون ایسا آیا جس میں شہریت مذہب کی بنیاد پر ہے اور یہ آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے. یہ آرٹیکل 14 جو ہر انسان کو برابری حقوق کی بات کرتا ہے، آرٹیکل 21 جہاں ہر شہری کو انصاف دینے کی بات کرتا ہے، رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی کی بات کرتا ہے، وہ اس آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس قانون کے تحت. اسی لیے ہندوستان کا ہر شہری جو قانون پر یقین رکھتا ہے اور یہ تمام پارلیمنٹیرین، یہ تمام بیوروکریٹس جو اس پر حلف اٹھاتے ہیں، یہ آج دھوکہ کر رہے ہیں. آج ہمیں انہیں یاد دلانا ہے کہ تم آئین پر حلف اٹھائے تھے، تم نے آئین کی قسم کھائی تھی اور آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہو. یہ قانون
ये मुसलमानों की मुखालिफत करता है। ये क्यों मुसलमानों की मुखालिफत करता है? क्योंकि जानबूझकर इन्होंने इस कानून में मुसलमानों का नाम नहीं रखा ताकि मुसलमानों को ये एहसास हो, ये एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए, उन्हें इस बात का एहसास होने लगे कि इसी मुल्क में जहाँ हमारे बाप दादाओं ने हमसे ये वादा किया था, सबको पता है यही दिल्ली थी, यही जामे मस्जिद थी, यही अबुल कलाम आजाद हमारे जाते हुए काफिलों को आवाज दी कि हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की राह इख्तियार न करो। ये कल ही की तो बात है कि जमुना किनारे तुमने वजू किया था और आज इस हिंदुस्तान में तुम्हें खौफ महसूस होता है। ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, तब तक ये हिंदुस्तान तुम्हारा रहेगा जब तक तुम खुद इस हद से बरतरफ न हो जाओ। हमारे बाप दादाओं ने हमसे ये वादा किया था कि हिंदुस्तान तुम्हारा है और ये चाहते हैं कि हम इस हिंदुस्तान में दोहरे दर्जे के शहरी कबूल कर लें। हम किसी हद में ये कबूल नहीं करेंगे, अपनी जानों की कुर्बानी देंगे, सड़कों पे रहेंगे, साल नहीं सैकड़ों साल की तारीख देख लो। लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते, महलों की रक्कासा को कभी रानी हम नहीं लिखते। कुछ तो बात है हमने कि तारीख हम पे नाज करती है, हम तारीख लिखते हैं, कहानियां हम नहीं लिखते। जो अब तक ये समझ रहे थे कि ये मजलूम कौम 370 पर खामोश रहने वाली, बाबरी मस्जिद में चुप रहने वाली, ट्रिपल डिवोर्स पे चुप रहने वाली, हर तरह के मजालिम सहने के बाद चुप रहने वाली, के बाद चुप रहने वाली, रंगाकन कमीशन के बाद चुप रहने वाली, गुजरात दंगों के बाद चुप रहने वाली, फिर खामोश रहेगी। लेकिन उन्हें बता देना चाहता हूँ कि तब तक बात सिर्फ मुसलमानों की थी, तब तक बात सिर्फ हमारे जानों की थी। हमारी तो जिंदगी ही मरने के बाद शुरू होती है। हम जीते ही इसलिए है खुदा के सामने खड़े हो जाए। लेकिन अब बात हमारे संविधान की है, अब बात हमारे जज्बात की है, अब बात हमारी उन कुर्बानियों की है जो हजारों की तादाद में हमने दी मुल्क को आजाद करने के लिए और एक सेकुलर राष्ट्र बनाने के लिए। इसीलिए आज हम सड़कों पर उतर आए। ये दूसरा कानून ये बना है, ये जहाँ एक तरफ संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, वहाँ दूसरी तरफ मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना रहा है। इसलिए हम किसी हाल में नहीं मानेंगे। जो लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये एक दिन में नहीं होगा, ये 2 दिन में नहीं होगा, तो मैं इनको बताता चलूं कि आजादी की लड़ाई भी कोई एक दिन में नहीं मिली थी। और तब बाहर से आए हुए अंग्रेजों से लड़ना था, आज तो अंदर की घुसपैठ किया है, आज तो जाने अंग्रेज है इनसे लड़ने के लिए। अगर 100 साल भी सड़कों पर बैठना पड़े तो इंशाअल्लाह हम जरूर बैठेंगे, हम जरूर बैठेंगे। तीसरी बड़ी बात यह है कि औरतों के हकूक के खिलाफ है। ये कानून औरतों के हकूक के खिलाफ है और ये दलितों के खिलाफ है। मैं वादे करता हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ। CAA के कानून के बाद सब लोग जानते हैं कि ये NRC की बात कर रहे थे, ये NRC का कानून लाना चाह रहे थे। इसमें क्या कहा जाएगा? इसमें यह साबित की जाएगी कि हिंदुस्तान का शहरी कौन है, कौन नहीं है। और जो हिंदुस्तान का शहरी अगर नहीं है तो वो हिंदू भाइयों को ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको CAA के जरिए हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, इस मजमे में जो भी है वो समझाने की कोशिश करे कि ये CAA और NRC का कानून कितना खतरनाक है कि इसमें आपके नाम में जरा सी ऊंच नीच हो गई, आपके वालिद के नाम में जरा सी ऊंच नीच हो गई। और हमारी बहनें, हिंदू बहनें खासकर जो शादियों के बाद अपना टाइटल बदल लेती हैं, वो बहनें जो शादियों के बाद दूसरे शहरों को मुंतकिल हो जाती हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं कितना मुश्किल होगा उनको 1971 से पहले के दस्तावेज लाकर दिखाना और ये साबित करना कि हमारे वालिद कहाँ थे, हम कहाँ थे। और जब ये दलितों को नागरिकता नहीं मिलेगी और CAA के जरिए जब उन्हें दोबारा नागरिकता देने की बात की जाएगी, उस वक्त उन्हें हिंदुस्तान की शरीयत हो सकता है मिल जाए, हो सकता है कि हिंदुस्तान की शरीयत मिल जाए, लेकिन विदेश होगा कि ये उन्हें भी नहीं देंगे क्योंकि ये मनवादी संस्था चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हें दिया भी जाएगा तो याद रखिए, ये मेरी बात लिख लीजिए, मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ कि उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें ये साबित करना होगा कि 2014 से पहले मैं बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से तड़ी पार होके आया हूँ।
बगैर दस्तावेज के आ गया हूँ, घुसपैठिए तरीके से आ गया हूँ, और उन्हें ये साबित करना होगा कि मेरे साथ वहाँ जुल्म हो रहा था क्योंकि मैं माइनॉरिटी में था, और ये वो कभी साबित नहीं कर पाएंगे। और अगर उन्होंने साबित भी कर दिया तो उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान की शहरियत मिलेगी, और ये कहा जाएगा कि तुम हिंदुस्तान के शहरी जरूर हो लेकिन तुम दलित हो, ये साबित कैसे करोगे? तुम ओबीसी हो, तुम साबित कैसे करोगे? उनकी रिजर्वेशन भी खत्म कर ली जाएगी। ये लोग अभी खामोश हैं, इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इनके साथ कितना बड़ा जुल्म होने जा रहा है। यही लोग जब बीजेपी को वोट करते थे तो ये लोग समझते थे कि हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र होगा जहां बराबरी का मकाम होगा, जहां हर हिंदू बराबर होगा। लेकिन 10 साल की हुकूमत ने यह तय कर दिया कि तुम्हारी हैसियत उनके निगाहों में सिर्फ एक वोट की है। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर को आंसू नहीं बांधे, दलित संगठन उन्हें अच्छे नहीं लगते, उन्हें वो मुसलमानों की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए इस नाजुक वक्त में हिंदू मुसलमान सबको एक साथ मिलकर ये तय करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हालात कितने बदतर हो जाए, हमें किसी हाल में इस कानून को नहीं मानना। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जहां पर भी हो, मैं अभी किशनगंज से आ रहा हूं, किशनगंज में सैकड़ों की तादाद में लोग रोज सड़कों को उतर रहे हैं, हजारों करोड़ों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़क को उतर रहे हैं। और आप हरगिज़ ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, बल्कि सैकड़ों माँ बहनें आपको देखकर और हौसला और अज़्म ले रही है, और आपकी राह पे चलने की कसम उठा रही है और सड़कों पे उतर रही है। इसीलिए आपको फिर से एक बार मैं सलाम करता हूँ, आप सबका मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि उसूलों पर जहाँ आ जाए वहाँ टकराना जरूरी है। उसूलों पर जहाँ आ जाए वहाँ टकराना जरूरी है। जो जिंदा